अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं उस्ताद हाफ़िज़ फ़ुरकान ताहिर साहब की छत पे। ठीक है, उनके साथ कुछ गुफ्तगू भी होगी। फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन चौधरी कमर ज़मान अमान ग्रुप की तरफ से जो टूर्नामेंट उड़ाए जाएंगे, ठीक, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। कुछ हाफ़िज़ फ़ुरकान साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे हम, कबूतरबाजी के हवाले से कि उन्होंने कबूतरबाजी कहाँ से कैसे सीखी, कैसे शौक़ हुआ का, और उनको कबूतरबाजी सिखाने वाला या उनके पीछे कोई ऐसा शख्स अगर है तो वो कौन है। ठीक है, आप सब दोस्तों को इंशाल्लाह दिखाएंगे और गुफ्तगू भी करते हैं। हाफ़िज़ फ़ुरकान साथ उनके कुछ दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ लाइव, वो भी हमारे साथ बात करेंगे। हाफ़िज़ साहब के साथ भी बात होगी। तो पहले एक दो इश्तिहारात लगे हैं फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से जो टूर्नामेंट असू 2020 के लिए उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, वो हमारे साथ डिस्कस होगी अब लाइव। ठीक है, लाइव हम दोस्तों को बताएंगे क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा यार हमें पढ़ना नहीं आता इश्तिहार। तो मैंने सोचा कि आज हम चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं हाफ़िज़ फ़ुरकान साहब फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। तो वो ख़ुद मतलब ये पैगाम देंगे और दोस्तों को बताएंगे कि हम किस तरह मतलब कि टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं, उनमें शराइत क्या है हमारी टूर्नामेंट्स की, और कौन कौन सी तरीक़ों टूर्नामेंट उड़ेगा और उनकी एंट्री क्या होगी। कुछ इस तरह की बातें हाफ़िज़ फ़ुरकान साहब हमें बताएंगे। आप दोस्त हमारे साथ रहिएगा। जी उमर भाई, थैंक यू सो मच। जी उमर भाई, थैंक यू ऑल वाचिस, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, हमारे साथ रहिएगा। आपको शौक़ करवाएंगे छत का भी इंशाल्लाह, और परिंदे भी आपको दिखाएंगे। जी अमजद रहू भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये उनके कुछ दोस्त हैं, साथ शागिर्द भी हैं उनके यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, उनके साथ भी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। बैठे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाफ़िज़ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। ये हाफ़िज़ फ़ुरकान साहब फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। हमारे भाई भी हैं, बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं, मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं। और अभी इनसे हम डिस्कस शुरू करते हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तसव्वुर भाई ठीक ठाक। अच्छा, अपना फ़ुरकान भाई, फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से जो टूर्नामेंट उड़ाए जा रहे हैं असू 2020 के, उनके हवाले से कुछ दोस्तों ने कहा था यार फ्लैक्सें लगी होती हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, तो थोड़ा सा यार अगर आप बोल के बता दें, बताना पड़ता है लोगों को। ठीक है, तो आज लाइव हुए हैं तो मैंने सोचा कि आपके साथ पहले डिस्कस ही ये करें कि हाफ़िज़ भाई क्या लाहे अमल है आपका, किस किस तरीक़ों आप टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं और उनकी एंट्री क्या होगी, कुछ शराइत जो हैं मुख्तसर सी अगर आप बताना चाहें तो वो दोस्तों को बताएं। ज़रूर, मैं इंशाल्लाह दस देना। 11 सितंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ पहला कप उड़ा रहे हैं, ਉਹਦੀ 10,000 एंट्री होएगी तो 8 कबूतर उड़ाए जाएंगे जिन्हों चो 7 का टाइम नोट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। सुबह 6 बजे का बल्ला होएगा, रात 8 बजे तक टाइम है। तो छत 5 बजे खोली जाएगी, उस तो बाद असी नहीं सॉरी 12 बजे छत खोली जाएगी, 5 बजे तो बाद असी छेड़ लगा सकते हैं अंदर ही, जालों के अंदर ही, बाहर कबूतर नहीं चढ़ सकते। तो पहले 11 सितंबर को है, फिर उस तो बाद अगला जुम्मा आएगा 18 सितंबर का जी। अगले जुम्मे जो 5000 एंट्री का कप है, सेम रूल रेगूलेशन सारे पहले कप वाले जी जी। उस तो बाद अगला जुम्मा आएगा 25 सितंबर को। उदों थोड़ी जी चेंजिंग है कि चूँकि साडा चैंपीयनशिप का कप 25 सितंबर को शुरू हो रहा जुम्मे वाले दिन तो जोड़ा वनडे उड़ाया जाएगा वो 7 कबूतर ही उड़ाए जाएंगे, हैल्पर नहीं नाल होए ठीक हो, क्योंकि जोड़ा चैंपीयनशिप का कप है वो भी 25 तो शुरू हो रहा और वो 3 दिन का नागावार का कप है, वो हैल्पर नहीं है जी सर। वो 7 ही कबूतर ने जोड़ा मिस हो जाएगा किसी भी वजह तो वो जगह पर असी नवा परिंदा एंटर कर सकते हैं। तो चैंपीयनशिप जोड़ा है वो एको ही कप है, बाकी जोड़े ने वांडे ने वो चैंपीयनशिप के कप नहीं है ठीक हो गया, सिर्फ एक ही कप चैंपीयनशिप का, वो एंट्री 10,000 रुपये है। और वो ही असी एक 25,000 वाला भी कप उड़ा रहे हैं, लेकिन
25,000 ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਖਲਵਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 10,000 ਵਾਲਾ ਕੱਪ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏਗਾ, 25,000 ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 25,000 ਵਾਲੇ 'ਚ। तो दोस्तों कुछ दोस्त कह रहे थे कि यार एक 10,000 वाला एक 25,000 वाला टूरनामेंट है तो वो यार ये चैंपीयनशिप केड़ी है। मैं पहले दोस्तों को गाइड किया दसिया भी सी, लेकिन अज हाफिज फुरकान साहब हुणी दस रहे कि जो 10,000 वाला टूरनामेंट उडेगा क्योंकि ये सारिਆਂ ਨੂੰ मौका दिता गया ना। 10,000 सारे अफोर्डेबल एक एंट्री है और एक अफोर्ड कर सकते हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ 25,000 ਜਾਂ 50,000 ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇਗਾ 10,000 ਵਾਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮਸਲਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, रोज़ दी हिट परवाज का इनाम सैपरेट है और वो काफ़ी सारे दोस्त मिल के कर रहे हैं। जी यानी कि वो असी एंट्रियां चो नहीं डिडक्ट करांगे, वो असी उन्होंने सैपरेट वो जो दोस्त अपनी तरफों दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाकर शाह साहब ने उन्होंने कहा सी एक मलक फयाज है गुलामाबाद वालों, उस तो बाद जुमा खान मेरे वालों है, हाफिज फुरकान साहब उन्होंने तरफों हिट जुमा खान साहब ने हले और भी मैनू उम्मीद है काफ़ी सारे दोस्त और भी ये पार्टिसिपेट करेंगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਫਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 25,000 ਐਂਟਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਯਾਹਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 25,000 ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 10,000 ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੱਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਐਂਟਰੀ 10,000 ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਫੌਰ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 10,000 ਹੀ ਉੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਸਾ ਔਰ 10,000 ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹ 50%, 30% ਤੇ 20% ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ 2-3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ
ਕੱਠ ਲੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ ਗਏ। ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ, ਔਰ ਇਨਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-6 ਮਾਹ 7-7 ਮਾਹ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਾਮਾਤ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟਰੋਫੀ ਚਲੋ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਏ ਕੈਸ਼ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਫਤ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਜਨ ਲਵਰਸ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਤੁਲ ਮਕਾਨ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਉਛਾਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਣੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲकुल, बहुत अच्छी बात जी। तो फुरकान भाई अपना कोई कबूतरबाजी के हवाले ना कुछ दसो सानू कि शौक किन्नी देर हो गई तुहानू करदे आ, ते उस तो इलावा किस तरह तुहानू शौक चढ़िया कबूतरबाजी वाले, तुसीं इस लाइन ते किस तरह आए? शौक तो मैनू काफ़ी पुराना ही है जी, बचपन तो ही है, लेकिन मैं कभी प्रॉपर तरीके नाल उहनू कीता नहीं। इस तरह ही कभी रख ले, कभी छोड़ दिते, रिस्ट्रिक्शन सीगी घर वालियां दी तरफों, मना करते सी जी जी। ते ये तकरीबन मैनू 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 2016 ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੇਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਜੀ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏ ਹਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਹਰ ਵਨਡੇ, ਹਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੱਪ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਹੀ। ਪਰਿੰਦੇ ਕੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਲਕਿ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਉਸਤਾਦ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਬਾਸ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੀ ਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਇਸ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਬਾਸ ਪਏ। ਭਾਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹਾਬਤ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸਤਾਦ ਅਬਾਸ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੌਸ ਜੀ। ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਯਾਬ ਤਰੀਨ ਪਰਿੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਨਸਲ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਪਰਿੰਦਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰੀਡਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੌਂਸਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਚਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਕੀਰ ਗੁੱਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਗੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਬਾਸ, ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਬਾਸ ਭਾਈ, ਅਬਾਸ ਮੁਗਲ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਤੋੜ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ
ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮਾਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ 2 ਮਾਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਾਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੈਸਟ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਓ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ। ਅਲਮਦਾਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 3 ਮਾਹ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਟੋ। ਪਹਿਲੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਟੋ, ਚਾਹੇ 1 ਕੱਟੋ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਟੋ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਪਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਲਓ। ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪਸ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CSE ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਓ। CSE ਟੈਬਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਲਾਈਜ਼ੋਵਿਟ। ਜੀ ਜੀ। ਲਾਈਜ਼ੋਵਿਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CSE ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CSE ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਜ਼ੋਵਿਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਪ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਲਾਈਜ਼ੋਵਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਗਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਜੇ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਅਬਾਸ ਭਾਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਗੁਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਫੈਦ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਿੰਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਤੀਲੀ ਟਿਸ਼ੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣ ਦਾ। बगल देखो कितने तक जा रही कबूतर दी माशाल्लाह, पहला पर चेक करो, बहुत अच्छे माशाल्लाह। शुक्रिया राशिद मलिक साहब। है पूरा कलर जी, एक और परिंदा आया जी। ये भी मेरा बड़ा ही प्यार वाला कबूतर है, ये भी प्रोफेसर साहब वाले ने, ये भी प्रोफेसर बखीर साहब उन्होंने ही परिंदे ने जी। हाफिज़ साहब उन्होंने को ज़्यादातर परिंदे वही है जी। माशाल्लाह। दो जी पर चेक करो, है पूरा कुंदा इतना नज़र आ रहा है जी हम दोस्तों जी माशाल्लाह। नीचे करो जरा कैमरा, ए पर दिखाओ लोग दोस्तों, 9वां ते 10वां पर। ए 9वां 10वां पर देखो जी गौर ना, बिल्कुल ए 10वां पर जेड़ा ना ये 9वें तो थोड़ा जिहा बड़ा है, सही बिल्कुल थोड़ा जिहा बड़ा है, सही। और इस जिन्हां दे विच है क्वालिटी बाकी क्वालिटियां तो अलावा, यानी कि कई तो मेरा दिल किया मैं विच हामी भरा कि मेरे को वाकई इस तरह का परिंदा है, ऐसे भरदा ही खुब कई उड़दा सी, जिन्नी देर उड़दा सी और बड़ी तेजी दे नाल आसमान दे विच जांदा सी, इस तरह ही। और प्रवास भी अच्छी। 10वां अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना जी जी फिर होएगा जी जी, बैठेगा नहीं घर, सही होगा। अगर इन्ना के बिल्कुल जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया इन्ना का अगर बड़ा होएगा तो फिर वो एक्स्ट्रा एबिलिटी है बर्ड्स दे विच। जी जी सही हो गया। बड़ियां प्यारियां गल्लां जी हाफिज़ फुरकान साहब उन्होंने कोलों मिल रही हैं। कलर दिखाओ लो दोस्तों, जी ये पहले कबूतर का कलर शलर चेक करो जी। ये अखां दिखाओ, माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी अख है कबूतर दी। ਇਹ कबूतर का पर चेक करो जी, ਇਹਦੀਆਂ लास्ट 3 कणियां ते गौर करो माशाल्लाह। मैं तेन पूरा पर ਇਹਦਾ दिखावांगा, बगल तक तेनू नज़र आंदा होएगा। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ एंड वाले ਜਿਹੜੇ हाँ ना, जी लास्ट 3 कणियां जनाब माशाल्लाह। देखो हाफिज़ साहब इन्हां दे बारे च भी कुछ कहना चाहणगे? ਇਹ सेम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले दस के हटिया, देखो जी 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 10वीं करनी ਉਹਦੀ जी बड़ी है थोड़ी, जी जी 8वीं भी देखो कित्थे जा रही, सही ज़बरदस्त। इंतहा दियां गहराइयां ने इन्हां परिंदियां दे कोल, और ये चंद सैकंड च जेड़ा ना चंद मिनटां च ये बंद चले जाते, यानी कि बहुत जल्दी है बंद जाएंगे कबूतर जिन्हों का पर नोयदा होएगा। बिल्कुल इस तरह ही। अच्छा लो जी दोस्तों चंद क परिंदियां का शौक भी तुहानूं कराया, हालांकि कबूतर जिहड़े ना क्रीच पे हुए सी, ठीक है। कबूतर क्रीच होने के बावजूद भी हाफिज़ साहब उन्होंने मैं किया सारे इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दा शुक्रिया, इन्होंने सानूं परिंदियां का शौक करवाया। आसम थंडर फड़ के लियाओ कोई। लो जी एक होर परिंदा जिहड़ा जी लैके आ रहे हैं जी, ਉਹਦਾ भी तुहानूं शौक कराउणगे इंशाअल्लाह। लो जी है कबूतर जौन सिरे कबूतरों का शौक कराने लगे, जिस तरह के पहले हाफिज़ साहब उन्होंने जिक्र किया कि मेरे को फलां कबूतर भी है फलां कबूतर भी है, सारिਆਂ ਦਾ जिक्र उन्होंने किया। तो हुण परिंदियां दे नाल तुहानूं शौक भी वो कराणगे जी जौन सिरे कबूतरों का, जिहड़े कि फैसलाबादी जौन सिरे कबूतर फेमस होर ले आया फिलहाल। जी 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 मैंने क्या वो लेके आंदा जी 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 ठीक है ठीक है।
ਹੋਰ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਸਭ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਛੋਟਾ ਡੌਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਕਲਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਰੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰੀਚ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੀਚ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਪਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਥੰਡਰ। ਥੰਡਰ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਮਾਤੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਨਰ ਫਰਾਂਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਦੀ ਜੌਨਸਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਢਾਏ ਹੇਠ ਉੱਤੇ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਟੈਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ 10 ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਲਵਾਏ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉੜੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਸੂ, ਚੇਤਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਓਰਟੀ 'ਚ? ਪਿਓਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਓਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੜੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਗੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਸ਼ਰਮੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜੀ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਬੇਇੰਤਹਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਵਾਪਸੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਬੰਤਰ 'ਚ, ਅੱਛੇ ਜਿਸਮਾਂ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਰਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਪਰਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰੀਡ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਸਖਤ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਜਾਜ਼ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਆਲ?
ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਬੇਜਾ ਆਪਣੇ ਖੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਜੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਜੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਦਾਣੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰਫੇ ਆਮ ਜੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲकुल, बहुत अच्छी बात जी। अदील लतीफ़ साहब ने जी बहरीन तो ने सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। इजाज़ महर साहब ने जी, अच्छा शौक करो, थोड़े परिंदे रखो, इन्हां दी अच्छी देखभाल करो, प्रॉपर इन्हां दे वेंटिलेशन दा निज़ाम इन्हां दे खुड्डियां दे विच रखो। दाना जिथे तुसीं 100 बर्ड्स नूं पाना है, 50 कबूतरां नूं पाओ, लेकिन अच्छा पाओ। हाँ जी, जिहड़ा कम अज़ कम ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਗੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਸਿਮ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਕਨਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल समद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है अब्दुल समद भाई, थोड़े दिन पहले आप हाफिज़ फुरकान साहब के शागिर्द हुए हैं, कुछ दिन पहले आप इससे पहले आप हाफिज़ जवेद साहब के शागिर्द थे, तो क्या मतलब कि आपने सोचा, ऐसी कौन सी बात आपने हाफिज़ फुरकान साहब में देखी और आप इनकी शागिर्दी में आ गए? सोचना तो किया मैंने, मैं
जब शागिर्द हुआ था ना हाफिज जवेद पंपा वाला का, जी जी। तो मेरा पहले से ही ज़हन था कि मैं हाफिज फुरकान साहब का शागिर्द हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया, पहले ही आपका जहन हाँ था। जी, पहले मेरा जहन था कि मैं हाफिज फुरकान साहब का शागिर्द हूँ। ठीक है। और कुछ अरसे बाद फिर मैं हाफिज साहब का शागिर्द हो गया। तो आप हाफिज जवेद साहब के जब शागिर्द हुए हैं तो किसी दोस्त ने आपको करवाया था? हाँ जी, मतलब आप? वो मेरे दोस्त ने करवाया था जी, ठीक हो गया। कैसे उस्ताद हैं आपके, कैसा लगा आपको इनके साथ, इनकी शागिर्दी में आके? बहुत अच्छे उस्ताद हैं जी, जी जी बहुत प्यार करने वाले हैं जी, ये जी जी, माशाल्लाह। अच्छे उस्ताद हैं। दोस्तों समद भाई ने बड़े ही प्यार वाले ने, मेरे भी है, मेरे महल्ले के नज़दीक तरीन रहंदे आ और मेरी इन्होंने पहले भी है गपशप, बहुत अच्छे ने माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन्होंने सलामत रखे जी। शानी भाई ने जी, शानी बादशाह, ये भी हाफिज फुरकान साहब उन्होंने शागिर्द ने जी। शानी भाई की हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम। शानी भाई उस्ताद हाफिज फुरकान साहब उन्होंने कदों के शागिर्द हो? साल हो गया, 1 साल तो शागिर्दी च उन्होंने। ते कैसे उस्ताद ने तुहाडे? साडे उस्ताद माशाल्लाह बहुत अच्छे है जी, जी बहुत ही अच्छे है। कदी कोई उच्ची नीवी हो जाती है ना उस्तादां दे कोलों, तुहाडे नाल कदी एक उस्ताद उन्होंने कीती होए? कदी भी नहीं माशाल्लाह। ये साडे उस्ताद ते बाद चों बने ते पहले ही इन्हां दी मुहब्बत गहरी सी ना, जी जी, वो सानू लैके खुद आंदी सी इत्थे जबरदस्त। कि दिल करदा कि इन्हां नू मिलिए सही हो ते गया बार दिल करदा मिलन नू ते जी। राशिद मलिक साहब शुक्रिया। ते इन्हां नाल किहा इन्हां दी मुहब्बत अगे सानू इन्हां ने शागिर्द कीता जी 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 ते चाहत इन्हां दी ते बहुत नाइस आदमी है जी। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इस तो अलावा आप शागिर्द ने जी हाफिज फुरकान साहब उन्होंने। भाई की नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान अली नाम। रिजवान भाई कितने दे रहायशी हो? गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद। गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद के रहायशी ने जी। हाफिज फुरकान साहब के शागिर्द ने जी। किन्नी देर हो गई भाई तुहानू हाफिज साहब उन्होंने शागिर्द हो? 7-8 माह होए आ। 7-8 माह होया, सही हो गया। ते खुद अपनी रजामंदी दे नाल शागिर्द होए हो या मतलब तुहानू जी जी बिल्कुल किसी ने फोकस किया कि यार इधर शागिर्द हो? अपनी रजामंदी नाल होया, बिल्कुल जी जी सोच समझ के होया। जी और हाफिज साहब बहुत अच्छे इंसान आ, जी, बहुत अच्छे उस्ताद आ, माशाल्लाह। नाइस पर्सन आदमी है जी, वेरी गैर लालच तो उस्ताद है, कोई लालच नहीं उन्होंने किसी किस्म दी। जी, माशाल्लाह और शागिर्द नू बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं माशाल्लाह। मतलब तुहाडे उस्ताद तुहानू सिखा रहे आ, क्योंकि कुछ दोस्तां दे गिले ही ये रहंदे आ कि यार साडा उस्ताद ते सानू सिखांदा ही कुछ नहीं। नहीं, सानू ऐसा कोई गिला नहीं जी, ਅਸੀਂ जो भी सिखाया हाफिज साहब को सिखाया। चलो माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे जी। बाकी यार दोस्त ने जी, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई कित्थों दे रहने वाले हो? मैं मलकपुर का रहने वाला मलकपुर दे रहने वाले हो। उस्ताद हाफिज फुरकान साहब दे शागिर्द हो? माशाल्लाह कितनी देर हो गई भाई शागिर्द होए? माशाल्लाह 5 साल 5 साल हो गए है जी। माशाल्लाह जी, 5 साल तो शागिर्द ने जी। ते कैसा महसूस किया तुसीं इन्हां 5 सालां च हाफिज साहब दी शागिर्दी च आके? माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा शौक भी कर देख रहे हैं ਅਸੀਂ माशाल्लाह अच्छा है ठीक। बहुत अच्छे उस्ताद अपनी छत तो भी शौक किया 5 साल च? को महल्ले दा बेशक टूर्नामेंट? महल्ले दा करना मैं शौक सही सही सही, अल्लाह पाक ने इज्जत नाल नवाज़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक तुहानू इदां नवाजदा रहे जी इज्जत नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू की हाल है, ठीक हो? चाचू जी कित्थों दे हो? झाल दे खाने वाली झाल तो जी। ते चाचू नहीं साढ़े नाल ने जी। ते चाचू जी हाफिज फुरकान साहब हुणां दे नाल की अपना रिलेशनशिप है? मेरे भाई ने जी बहुत अच्छे उस्ताद ने साडे, उस्ताद भाई ने साडे जी। उस्ताद भाई ने तुहाडे? प्रोफेसर साहब ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। अच्छा, भी प्रोफेसर साहब दे शागिर्द ने? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਚੋਂ ਨਾ जी जी जी, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਇਹ प्रोफेसर साहब उन्होंने दे ओल्ड शागिर्द ने जी, जिस तरह के हाफिज साहब दस रहे उन्होंने तो भी पहला दे शागिर्द ने माशाल्लाह जी। सन 84 ਦਾ सन 84 सन 84 च शागिर्द होए सी जी माशाल्लाह। ਵੀ ਹੋਇਆ अब मेरे जम्मण तो 1 साल पहला दी गल जी। ਔਰ ਅਸੀਂ सॉरी बात दी। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह माशाल्लाह चाचू जी, माशाल्लाह। इन्नी देर मतलब तुसी प्रोफेसर साहब हुणां नाल निभाई है, माशाल्लाह जी, बड़ी गल है जी। नहीं तो अजकल हुण कित्थे निभांदे आ जी, कोई नहीं निभांदे। इस तो इलावा अपने एक होर भाई ने। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान की इसमें ग्रामी अपना? मेरा नाम उस्मान। उस्मान साहब। उस्मान साहब कितने दे रहायशी हो? मैं जी पीपल्स का पीपल्स कॉलोनी। हाफिज साहब उन्होंने अपना की रिलेशनशिप है? आप साहब ने दरखास्त दी है कि शागिर्द कर लो, कहते हले कुछ वक्त लगे। दरखास्त हले दी है? अच्छा, हले मार्क नहीं हुई? नहीं हजे नहीं, कहते कुछ टाइम आओ, कोई 10 साल 5 साल आओ मेरे को। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा। चलो जी, असं यार दोस्त होर बैठे को रिक्वेस्ट कर लेने, मार्क कराने जी दरखास्त। क्या मिठाई तरफ भाई आई है? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई की हाल जी, ठीक हो? की नाम है भाई अपना? मंजर।
मंजर भाई ने जी कित्थों दे हो? ताले शहर तो तांदले शहर तो ਹਾਂਜੀ। तांदले शहर तो ने जी। ये हाफिज फुरकान साहब उन्हों की छत ते हुंदे आ जी। उन्होंने कबूतरों की मेरा ख्याल देखभाल करते हो जी। ਹਾਂਜੀ। माशाल्लाह जी। कैसे इंसान है हाफिज फुरकान साहब? बहुत अच्छे की कहना चाहोगे हाफिज साहब उन्होंने बारे च कोई? आप सब बहुत अच्छे है आप सबको इसलिए डांटिया तो नहीं कदी तेनू? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अच्छा जी, चलो माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी गल है जी। एक है और साढ़े नाल बच्चा मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कित्थों दे हो? मलकपुर। ते तुसी हाफिज साहब उन्होंने छत ते हुंदे हो? शगीर्द हो इन्हां दे या वैसे आए हो? वैसे ही आए हो, चलो माशाल्लाह जी। बाकी दोस्तों तुहानूं छत दिखाने जी हुण। उस्ताद उन्हां दी हाफिज फुरकान साहब उन्हां दी है। सारे दोस्त बैठे मौजूद इत्थे साडे नाल एक दफ़ा। उस तो बाद परिंदे ने जी हाफिज फुरकान साहब उन्हां दे 3 नंबर पिंजरा है मेरे सामने इस टाइम, ठीक है। पर पटाई की हुई है कबूतरों की। इंशाल्लाह नैक्सट टाइम कभी आवांगे तो परिंदे सर पर होणगे तो फिर तुहानूं इंशाल्लाह शौक इन्हां दा भी करावांगे, ठीक है। यह 2 नंबर इस तरह ही मतलब कि बाहर बच्चे वगैरह मतलब कि तैयारी जी है ना फुरकान साहब उन्हां दी माशाल्लाह सारा साल ही चलती रहिंदी है। तो कामयाब भी वही हुंदा जी जिहड़ा सारा साल अपना मेहनत करता रहिंदा है, परिंदिਆਂ ਨੂੰ टाइम दिंदा हैगा ते अपना टाइम स्पेंड करके वही बंदा कामयाब हुंदा जिन्हें परिंदिਆਂ ਨੂੰ टाइम देना, परिंदे बनाना। यह देखो जी, यह इन्हां दा 6 नंबर जी, ठीक है। इस तो बाद अगला 7 नंबर हैगा जी इन्हां दा पिंजरा, ठीक है। यह बाहर दे मनाजर है छत दे, ये छत तो बाहर स्माल स्टेट दे विच छत मौजूद है, ठीक है। इस तो अलावा वो सामने एक पिंजरा हैगा, ठीक है। तुहानूं इहदा भी शौक करवाने जी माड़ा जिहा। इरफान गिल साहब बहुत शुक्रिया, अलमदार भाई शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान गिल साहब, अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे जी। यह कुछ परिंदे ने जी हाफिज फुरकान साहब उन्हां दे बिग बर्ड्स, इन्हां दे जोड़े वाले भी परिंदे मौजूद ने, ब्रीडिंग वाले परिंदे भी दे विच मौजूद है। 9 नंबर पिंजरा है जनाब। जे कहो तो सर मैं 2 मिनट अंदर जाके भी तुहानूं चलो दिखा दिना। लो जी दोस्तों, ए परिंदे हुण मैं तुहानूं दिखा रहा जी। ए फ्रांसे कबूतर जी, जॉन सिरे, फैसलाबादी जॉन सिरे कबूतर जिन्होंने कहा जाता है जी। फकीर गुल, उस तो बाद अपना शर्मीले कबूतर सारे मौजूद ने माशाल्लाह। अंदर ने परिंदे, इन्होंने मैं बाहर कढ़दा तो सारा ही शौक कराना। ब्लैक कमगर भी मौजूद ने जी इतने माशाल्लाह। इन्होंने कोल सियालकोटी मतलब हर तरह का कबूतर हाफिज फुरकान साहब उन्होंने कोल मौजूद है। लो दोस्तों, बाहर कढ़े परिंदे तो मैं दिखा रहा जी। माशाल्लाह तुसी आप देखो कबूतरां दियां बंदरां खलोनियां कलर बहुत लाजवाब माशाल्लाह परिंदे हैगे आ। तो तुहानूं इत्थे हर किस्म का परिंदा नज़र आएगा और इन्हां दे विच किसी परिंदे का कोई बॉडी स्ट्रक्चर या कोई पर की कमी पेशी मेरा नहीं ख्याल कोई नज़र आती है, मैंने तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर दोस्तों नज़र आए तो दस्सिओ जरूर। इजाज़ महर साहब बहुत शुक्रिया। बिग बर्ड है जी, हाफिज साहब उन्होंने उड़ाए भी है ने परिंदे, ठीक है। इन्होंने को उड़े हुए भी ने और ब्रीडिंग दे विच भी ये शामिल ने इस टाइम परिंदे। उम्मीद करदा जी दोस्तों पसंद आए, उम्मीद है दोस्तों बहुत पसंद आए होंगे परिंदे।
एक डब वाला कबूतर सामने आया मेरिया नज़रों से, ਇਹਦਾ ਵੀ शौक करो। कह रहा परा चल जा मेरे तो। मोतियां वाला कबूतर है जी, एक फ्रांसा कबूतर क्रीच पे आ कबूतर। आहिस्ता आहिस्ता सब कबूतर जेडे आ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੀਜ਼ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिंदियां की देखभाल करते हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह देखभाल करते। बड़ा अच्छा लड़का है यार, अल्लाह पाक इन्हू खुश रखे, सलामत रखे। बेज़बान परिंदियां की हिफाजत करता है, प्यार करता उन्होंने नाल। इजाज़ मेहर साहब शुक्रिया, उस्ताद अब्बास मुगल साहब बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वो भी दिखाने दोस्तों, दूसरा खुडा भी वो भी शौक करवाने हैं। लो दोस्तों एक होर सैटअप है, तुहानू उहदा शौक करवाने परिंदे बाहर कढ़दे हैं। जी अदील भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लो जी ए हाफिज़ फुरकान साहब उन्होंने दूजा सैटअप है जी। यंग जेडे है ना कबूतर ब्रीडिंग वास्ते जेडे अगों तैयार हो रहे हैं, ये वो परिंदे है जी। और इन्हों दे मतलब पिछों प्रवासी कबूतर भी इन्हों दे विच ही मौजूद ने, जेडे उन्होंने उड़ाने आ। ए देखो थल्ले बच्चे छड्डे हुए आ गोल करके, इन्होंने अगर ब्रीडिंग च लाएंगे, उम्मीद तो मैनूं है जी। लो जी दोस्तों इजाज़त दवो, इंशाअल्लाह नैक्सट टाइम फिर कभी आवांगे तो उस्ताद हाफिज़ फुरकान साहब उन्होंने गपशप भी होएगी। इंशाअल्लाह बाजियां के दौरान, टूरनामेंट के दौरान असीं हाज़र होवांगे और इत्थों लाइव कवरेज भी देंगे, दोस्तों को शौक भी करावांगे उन्होंने टूरनामेंट के विच कबूतर उड़दियां दा बहंदियां दा। तो हुण इजाज़त दिओ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जेडे भरा साडे नाल लाइव चले, जिन्हां सानूं लाइव देखिया, साडी हौसला अफजाई की, अपने कीमती वक्त कढ़िया जनाब साडे वास्ते, कमेंट्स किए। अल्लाह पाक तुहानूं सारिआं नूं खुश और सलामत रखे जी। इंशाअल्लाह नैक्सट टाइम मुलाकात होएगी। अल्लाह सोने दे वाले जी, फी मान अल्लाह जी।